бо ҷудоги кабуд андари майдон мешавад ва ҳарифаш бошад аз ҳиндустон ядав виджай кумар аст, сафедпӯш. хуб, рақобати мерзод суфиёв бар муқобили ҳарифаш аз кишвари ҳиндустон оғоз гардид ва намояндаи ҳиндустон дар аввалин расишҳо мехоҳад худро пешсаф нишон диҳад. албатта инҷо бартари 89-11 тахминҳо бар ҷониби меҳрзод суфиёв аст, паҳлавони тоҷикистонӣ. ва инҷо як каме ғалат бардошт гумонам меҳрзод дар ҳамон ҳамлаи аввале ки дошт ядав виджай кумар. хуб, меҳрзод суфиёв ҳам дар дақиқаҳои аввал шидо мегирад, аммо ин роҳро афтода нахоҳад кард, чун оғози рақобат аст. танҳо барои партов кардан, барои иҷрои усул талош мекунад. меҳрзод суфиёв таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузро албатта дорад. ҳамон партофти бисёрам зебояш дар гран-прии душанбе албатта ки дар ёди ҳамагон ҳаст. паҳлавони 24-солаи тоҷикистонӣ аз мусобиқаҳои бонуфуз гуфтем нишони биринҷи гран-при душанберо дорад меҳрзод суфиёв ва ҳамзамон дар ҷоми осиё 2019 миёни ҷавонон ба нишони тилло расида буд. дар бозиҳои осиёӣ ҳам наздик буд ки меҳрзод суфиёв ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф шавад, аммо натавонист. як ҳаракате ки хуб буд аз ҷониби суфиёв ва имтиёзи вазариро ба даст меорад бар муқобили ҳарифаш аз ҳиндустон. ва имкони дар замин нигоҳ доштан буд, вале аз ин ҳолат худро раҳо кард ядав. вале барои суфиёв шонс ҳаст. паҳлавони ҳиндустонӣ 27 сола аст ва хеле албатта рақобатҳои зиёд ба анҷом расонидааст. танҳо ду нишони биринҷӣ дар мусобиқаи кушоди осиё дорад ки соли 2018 ва соли 2019 буд натиҷаи беҳтари ӯ. ва имрӯз барои суфиёв шонси хубест то аз ин ҳариф гузарад ва роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳанвор созад. вале баъд аз оне ки як имтиёз гирифт меҳрзод суфиёв, мебинем ки ядав ҳам барои ҷуброн кардани ҳамин имтиёзи аз даст рафта талош дорад. фале яй чӣ гуна ин ҳолатро ба ихтиёри ҳариф гузошт ва як партофти хубе дошт инҷо ядав. виджай ядав кумар билохира тавонист ки ҳамон имтиёзи аз дастрафтаро ҷуброн кунад ва наздик буд ки ипон бошад. вале хушбахтона барои суфиёв ин ҳолат пушти сар шуд ва набояд ки мавқеиятро аз даст диҳад паҳлавони мо. ҳарифра нодида набояд гирифт. ҳарчанд паҳлавонони ҳиндустон дар ҷудо он қадар муваффақ нестанд, вале мебинем ки ядав чӣ гуна ҳунарашро нишон дода истодааст бар муқобили меҳрзод суфиёв. аз ҷиҳати иштирок ва таҷриба албатта ки паҳлавони ҳиндустонӣ бештар дар мусобиқаҳо ширкат кардааст ва меҳрзод суфиёв бошад ҳарчанд ширкати кам дорад, аммо натиҷа дорад. як фурсат ба миён омад то дар ҳолати ҳастаи коми ҳарифро нигоҳ дорад меҳрзод, аммо ин фурсатро ба хубӣ истифода карда натавонист.
زیادتر مرزاد صوفیوف با همان قوای دستان حرکت کرده ایستاده است. باید اصولهای پایزنی را هم با کار برد. ثانیه های با شمار ماندن و یادو هم اینجا شیدا میگیرد. کوشش کند باید مرزاد که در همین ثانیه ها امتیازی در کاری را به دست بیارد، اما نه، کار به گلدن اسکا می رود. خوب، امتیاز طلایی برای مرزاد صوفیوف و پرتاف اینجا اما نزدیک بود که خود ضد حمله قرار بگیرد، اما این حالت هم به خوبی انجام یافت برای مرزاد صوفیوف. غالبی نه حلقه جفتی ویسکوف از اوکراین معلوم شده است و بعد از این در زیرگروه دی یک رقابتی در زیرگروه یک رقابت دیگر باقی میماند. زیادتر کوشش میکند پهلوان هندوستانی که در زمین حریف را نگاه دارد، اما صوفیوف از حمله رقیب گریخت، مانع شد و شیدای دوم هم. هر دو اکنون از جهت مجازات برابر میشوند، از جهت امتیاز برابر میشوند. تنها یک امتیاز دیگر اینجا لازم است تا غالب معین گردد. سال 2022 از این مسابقه از گران پری پرتغالیا کرمانشاه استوپیریان البته نشانی برنجی را به دست آورده بود از میان پهلوانان تاجیکستان و این میدان در مجموع میدان بیگانه نیست برای پهلوانان ما، برای اکثر پهلوانان ما. خب اینجا شیدای سیوم یا داور بچی اینجا متوجه می شود. بله، گریختن بود، مانع گذاشتن و شیدای سیوم با یادو ویجای کمار و مرزاد صوفیو باشد روی خود را به مرحله دوم هموار کرد. خیلی رقابتی دشوار بود، اما او توانست که روی خود را هموار کند. اکنون 24 سال دارد مرزاد صوفیوف بر مقابل 28 ساله رقیب خویش زیربکوف از کشور بی‌طرف گوشتین میگیرد. زیربکوف نشان نقره گرند اسلامی سال 2023 را دارد و پهلوان ما باشد. صوفیوفی که در گران پری دوشنبه درخش این پهلوان تاجیک با پرتاب های زیبا و هیجان بلند مردم او را آشنا کرده است. صوفیوف ببینید برای پهلو آوردن زیربکوف کوشش میکند. آستین داشتن این دو پهلوان خیلی قوی بود. حجمه
رفری این دو پهلوان زیر 60 کیلو را با قهر و غضب و چست و چالاکی با هم زیج کرد. سوفیوف دویمو اوستین با رقیب میدید و اوستین داشتن زیربکوف اگر عمل اجرا نکند اصولی به قول دیگر تیم ساهی از جانب سوفیوف خوب به کار می رود، ولی زیربکوف باشد امانو از ادامه شیوه گوشتنگیری دست نمی کشد. حالا رفری تا این لحظه ها کسی از این پهلوان رو کم فعال ندیده است. این معنای آن را دارد که هر دو برابر گوشتین میگیرند، اما حجم ها بیشتر از جانب زیربکوف به چشم میرسد. وزاری هستیم، بله وزار بسودی زیربکوف نشان میدهد. سوفیوف با یک وزار رقیب رو به باخت دارد. باید از این نتیجه حجم های پی در پی زیربکوف بود. باید سوفیوف هم مقابل رقیب عمل نماید، وگرنه با گریختن ها هیچ مراد حاصل نمی شود. حالا وقت است این یک وزاره باید برای سوفیوف آگاهی باشد که او با شیوه دیگر گوشتن گیرد یا تماما شکل یا شیوه خود را دیگر نماید و فعال خود را کند، وگرنه این وزاره میتواند که او را با گذشت وقت به ناکامی روبرو سازد. ولی این فقط یک وزاری است. امکان هنوز هم برای سوفیوف است. در پیش محمد مراد عبدالرحمانوف در سمت دیگر نشسته است و آرامانه برای سوفیوف میفهماند که فعال باشد. این کم فعالی علاکه برای سوفیوف حالا باز آن اکنون نزدیک بود برای جبران کردن وزار سوفیوف. حالت خوب است. دیدید که عکس العمل ها میتواند که این پهلوان ما را هم مقابل رقیب درخشاند، ولی زیربکوف هیچ توکل نمی کند. بعد از یک وزاری در حالت تچوز گوشتین گرفتن برای مقابل سوفیوف که ناخواست پهلو افتاد، از این هراس دارد. حالا اکنون سوفیوف علاکه فهمید که یک وزاری از جانب رقیب و همچنین او شدایی که دارد کاری او را کمی ناروشن کرده است و مجبور است که او هجوم کند. آستین رقیب را اکنون او می‌دارد و همچنین آستین به رقیب هم می‌دهد. حالا توسط دست کار است. اما تست سوفیوف به تابلو می‌نگرد و علاکه اون کارد زردی که در تابلو برای خود می‌بیند و همچنین امتیازی که برای رقیب می‌بیند او را سرگردان کرده است. او مجبور میکنه رقیب را از تحتمی برآید و همچنین رقیب هم زیربکوف پهلوان تجربه دار است که برای برآوردن سوفیوف از تحتمی وقت برای وی مهم وقت کشی است. باید وقت را کشال دهد تا اینکه این وزر در کارنامه او باقی ماند در همین تابلو، وگرنه این حالت هایی که بسیار پرحساس است و میتواند که به طور پسیخیکی برای سوفیوف تاثیر رساند. دم به دم یا لحظه به لحظه نگاه کردن یا نظر یا به تابلو این منوی کمی از روی روانشناسی تاثیر میرساند برای سوفیوف که او باید فعال شود و علاکه اسم میکند که این چنگال زدن به روی رقیب باید آرامانه گوشتین گیرد، ولی چالاکانه استفاده برد اصول ها را. حالا برای 20 ثانیه دیگر سوفیوف باید هجوم کند. زیربکوف در مقابل او مثل پایه مستحکم خود را نگاه می‌دارد. سوفیوف حالا برای نزدیک شدن دیدید، اما صد افسوس که این وقت به کار ما آمد نکرد و همین طریق سوفیوف مرزاد در دیدار دوم خویش از دست زیربکوف پهلوان
28 ساله کشور بی‌طرف شکست خورد. افسوس. با یک برد و یک باخت گرانسلامی گران پری پرتغالیا را این پهلوان وزن 60 کیلویی ما جمع بست می کند. خب دوستان عزیز، اکنون از کار سوفیوف رفتن ما و امید ما به قوتف امانو قوت دل ما است. این اولین پرتاب یا اولین امتیاز است که برای زیربکوف خیلی شایسته بالست اومد. بسیار عالی کار کرد زیربکوف. سالای خیش از بلغارستان دیمیترو و گابریلا گشتین میگیرد. دیمیترو و گابریلا 22 سال دارد. دستاورد بلندی او در آخران مسابقات این قهرمانی اروپا بود که سال گذشته مقام دویم را در اینجا به دست آورده است در هیئت دستاوی. مومینова باشد اهلیه. حالا با یک وزری در پیش است. دومین شده را برای دیمیترو نشان میدهند و اهلیه در آسیا همین سال مقام دویم را کسب کرده است که با جداگی کبوت بانو از تاجیکستان گشتین میگیرد. این اهلیه از رقابت های پیشتر به کلی فرق میکند که بعد از مشقای دست جمعی الکی به میدان گشتین جدا با پررگی وارد شده است یا شامل گردیده است. ببینید گشته و برگشته نوبت با تخته پشت می آورد رقیب را و شکست میداد. آفرین. اکنون این قدم های اولین بانوان ما شاید که در تاریخ گشتین جدا قدم های استوارترین باشد که مومینова حالا نشان میدهد. هرچند که در دور اول آزاد بود ولی در دور دوم با شکست رقیب می رود به دور سیم. هرچند که کریاگی او را در دور سیم انتظار است. اگر ما برگردیم به ترتم مردان جو خوبتر از فکر میکنم تا باز مرزا صوفیوف رو نبرد داشت. ببینیم ترتم رقم 2. اکنون همدیاران عزیز نبرد اجونگ یرن بر مقابل مومینova شروع می شود. اجونگ یرن 27 سال دارد از جمهوری کره. نشان برنجی گراند سلام دارد. بسیار پرقدرت و توانا است. اما مومینova هم فکر میکنم بعد از گشتین اول دیدنش باور دارم که مقابل این رقیب کریاگی توانایی خود را نشان میدهد. هرچند برای مومینova با این بانو نبردش مشکل و سنگین است. اما باید این مشکلی و سنگینی را هم گذاشت. همین رقیبان هستند که پهلوانان را پرقدرت میکنند. یک وزر بسود جنگ است. این رقابت سنگین با اولین وزر یا امتیاز جنگ آغاز شد. باید روحان بانوی ما نشکند. با این وزر کار تمام نیست. باید حرکت کند و خود را فعال نشان دهد. ما از جانب داور مرکز اولین بار برای کم فعال بودنمان شده میگیریم. حالا ببینید چون جنگ
چونین قوی حالت کمیکاتر داشته است که مومینова حتی حرکت کردن نمیتواند. از این حالت دستی خود رو رها کردن نمیتواند. این معنای را دارد که جنگ از روی فیزیک هم بسیار پرقوت است. این شدو برای هر دو پهلوان است. شاید برای جنگ خطر نداشته باشد ولی برای اهلیه تاثیرش است. اما گشتی نشان میدهد که اهلیه مومینова در مقابل جنگ خیلی ضعیف است. جو رفری مرکزی نشان میدهد که از جانب اهلیه مومینова گویا برای رقیب ضرر رسیده باشد. به هر حال این حالت را کمیسیون داوران میبینند و بعدا رفری مرکزی قرار خود را میبرارد. گشتین است. اهلیه مومینова برای دقیقه بالاتر شانس‌های طلایی خود را باید به کار برد. همین اما فکر میکنم این بار دوم است که پهلو میافتیم و این پهلو افتیدن ما را به باخت میبرد. همدیاران عزیز، با دو باخت در روز اول حالا فرصت برای ما وقت نمیدهد که این دومدیم رقابت ها رو در اینجا یک نبرد قوت باقی مانده است در پیش. ما رو برنامه اطلاعاتی خبر انتظار است. با شما در همینجا خیر خوش میکنیم با پرتاب های رقیبی مومینه اهلیه مومینова. شاد و پیروز و سربلند باشید. خوب، همکنون دوستان عزیز توجه میکنیم باز به رقابت پهلوان دیگری تاجیکستانی که چون گفتیم در زیرگروه دی قرار داشت. محمد صالح قواتوف با جودوگی سفید است پهلوان تاجیکستانی و حریفش از کشور ارژانتین ایگناسیوس فریگارو. و اکنون برای راه یافتن به مرحله دیگر محمد صالح قواتوف بر مقابل حریفش نیروسنجی میکند 87 بر 13. اینجا البته برتری بیشتر تخمین های پیروزی بر جانب محمد صالح قواتوف است پهلوان تاجیکستانی. و البته در چند سال اخیر هنر خیلی خوبی قواتوف مشاهده می شود و اینجا هم یک حرکت بسیار زیبا داشت که امتیاز و زری است. در یک حالتی که بسیار موفق بود برای پهلوان 21 ساله تاجیکستانی توانست در حال امتیاز وزری را صاحب شود. محمد صالح قواتوف هرچند پیوسته در مسابقه شرکت میکند تا کنون موفقیت بزرگ ندارد و اینجا هر دو به خاطر کم فعالی شیدا میگیرند. اما امتیازی که قواتوف دارد او را پیش صف میکند.
барои баромадан аз рӯи гилем шидои дуюм ба паҳлавони кишвари Аргентина. ва бори дуюм инҷо ҳаракати Муҳаммадсолеҳ Қувватов ва бо ду вазари инҷо паҳлавони мо даст боло мешавад ва роҳи худро ба марҳилаи дуввум ҳамвор мекунад. Бисёр ҳам фаъолона пеш аз муҳлат Муҳаммадсолеҳ Қувватов ҳарифи аргентинии худро шикаст дод ва бо боварӣ ба марҳилаи дуюм гузашт. ва акнун Қувватов бар муқобили паҳлавони фаронсавӣ Тео Ҳербарт ҳунарнамоӣ хоҳад кард. бисёр хоксор ва самимӣ ҳастанд. хуб, акнун Раули фаронсавӣ бар муқобили Қувватов чӣ қудрат доранд? инро вақт 4 дақиқа бояд. ин шакл шева нагиред Қувватов, то ин ки баъзан ҳолатҳо метавонад доштани мамнӯъ ё ҳолати кумикатаи мамнӯъ метавонад барои паҳлавон хансоки макӣ биёрад. аммо Қувватов начун даври аввал гӯштин мегирад. ҳоло шояд баъд аз маслиҳати Муҳаммад Абдураҳмонов шеваи худро тағйир диҳад. ин паҳлавони мо ва чусту чолокона гӯштин гирад, чун барои ӯ доштан ё ҳолати кумиката бисёр хуб ва осон ба даст меояд. пас чиро бояд интизор шуд? ҳоло як тараф доштани Қувватов онҳо умуман дастаи мунтахаби Тоҷикистон чанд рӯз пеш аз машқҳои дастаҷамӣ Сочи Россия ба ватан баргаштанд ва дарҳол баъд аз машқҳои дастаҷамӣ рафтанд ба гран-при аввалин мусобиқот дар мавсими соли 2024. ин ҳамин Португалия аст. дар пеш тими кишвар, умуман тими ҷаҳони кишвар, партоби аввал имтиёзи вазаре барои Қувватов. на барои чӣ қадар заиф? суратнокӣ дар кор аст дар гӯштини ҷудо. барои Қувватов ин имконият ҳаст, бояд ӯро ба кор барад. чиро интизор шуд? дар ҳоле ки як саргардан аз ӯ боло ҳасти маълум аст, пас бояд иҷро кардам онро, то мунтазир нашуд ки рақиб ба кор набарад. на Қувватов он қувваи қудрати худро бояд зери чанголи Раул намонад. ин набард меравад, вале бо ин гӯштин гирифтан Қувватов рақобатҳои минбаъда мушкил меафтад. махсусан дилхоҳ аз ин ҷуфт ки ба даври сеюм меравад, бар муқобили Байрамов гӯштинашон мушкилтар мешавад. ино бояд ба назар гиранд. бояд чолоктар ва суратнок гӯштин гирад Қувватов. аввалин вазаре шояд чанд сантиметри дигар боқӣ меонад барои афтидани Раул, то ин ки имтиёзи аввал барои Қувватов вазаре шавад. шояд нигоҳи коршиносон дигар бошад, вале ҳамон ҳаракот ё ҳамон суратнокие ки барои Қувватов лозим аст кам ба чашм мерасад. хоб кор ба гол нускам наздик мешавад. ду шидо барои Раул доданд. барои Қувватов эҳтимол аст ки Қувватов ба гол нускам меравад. эҳтимолият ба ҳақиқат мубаддал мегардад ва акнун дар гол нускоҳ куштин набарди Қувватовро ба Раул маълум месозад.
با راول میانی همدیگر گوشتینشون رو ادامه میدهند، ولی معلوم است که هر دو خسته شدند. احتمال است برای هر دو برای ما شیدو نشان میدهند. اکنون در گولدنسکو اولین بار برآمدن از تاتامی، شیدوی سیوم برای راول. خنسا که مکی شوید دارد، اما داور میگوید حجمی. این معنای آن را دارد که گوشتین ادامه مییابد. نه، قواتف هنوز هم ضعیفی رو میبینیم. ببینید امکانیت های 100% برای این پهلوان ما میآید. همین امکانیت ها رو باید قواتف به کار برد، ولی معلوم است که آنها خستند. راول هبرارد فرانسوی پهلوان جداگی کبود باور کرده است. در مقابل قواتف نبرد میکند. خوب میگیرد قواتف، ولی اجراییشش ضعیف است. باید به نظر گیرد بعضا حالت اگر اصول گرفتیم و اجرا نکردیم احتمال است که برای ما، اما ما فعال هستیم. و این فعالی از اول برای ما بود، به جانب ما بود، فقط اجرایشون رو باید ما با صورت بلند. بله، این فعالی ما رو پیروز میگرداند، ولی قواتف خواهش این رقابت رو در نبرد سیوم باید ضعیفی خود رو نشان داد. او قادر است برای نبرد قواتف دومین پیروزی خیش را در گران پری پرتغالیا استقبال میگیرد. من خوب میفهمم که بعد از این نبرد